Hi students, welcome to all of you in the class of mathematics. Dear students, in previous lecture we already studied about the meaning of parallel lines, transversal and angles made by transversal. Depending on these, today we have to solve examples in practice set 2.1. So, let us see the examples. In practice set 2.1, first example is in figure 2.5, line RP is parallel to line MS and line DK is their transversal. Angle DHP equal to 85 degree. Find the measure of following angles. Students, see, the angles are given RHD, PHG, HGS and MGK. These angles measure we have to find by using the help of this figure. बाळांनो, फिगर तुम्हाला दिलेली दिसते. या फिगरचा वापर करून यामध्ये DHP हा अँगल दिलेला आहे 85 डिग्री, तर अँगल RHD, अँगल PHG, अँगल HGS आणि अँगल MGK यांचा मेजर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. मग सोल्युशनमध्ये जर समजा आपल्याला RHD काढायचा असेल तर आपण पाहू शकता डायग्राममध्ये DHP आपल्याला माहिती आहे आणि RHD आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर हे दोन अँगल कसे दिसत आहेत? अँगल्स इन लिनियर पेअर, बरोबर. आणि आपल्याला माहिती आहे अँगल्स इन लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी. दोन्हीची ॲडिशन किती असते? 180 डिग्री. मग जर का हा 85 डिग्री असेल तर दुसरा फाइंड करण्यासाठी आपण काय करणार? 180 मधून हा 85 जर आपण मायनस केला तर आपल्याला RHD मिळतो. पहा आन्सर कसं लिहायचं? वी आर गिवन RP इज पॅरलल टू MS अँड DK is the transversal. Okay, to find first DHP is given, that is 85 degree, and RHD equal to, we can write 180 minus 85. Why? Because RHD and DHP are angles in linear pair. So 180 minus 85 that gives 95 degree. आणि अशा पद्धतीने RHD पहिला जो अँगल आहे त्याचा मेजर आपल्याला मिळतो 95 डिग्री. ओके, now for PHG what we have to do? Here see, PHG and RHD both are of 95 degree. Why? PHG and RHD, these two angles, which type of angle these are? These are vertical opposite angles, and we know the measure of opposite angles is equal or they are congruent. So the measure of RHD is 95 degree, that we have already found it. So we can say angle of PHG is again 95 degree because they are vertically opposite angles, and measure of vertically opposite angles is same, they are congruent. So RHD is congruent with PHG. So measure of PHG is again 95 degree. Okay, now using the same figure we have to find third measure, that is HGS. See, HGS, here we have found the angle PHG, that is, what is the measure of PHG? That is 95 degree. Okay, and PHG and HGS, these two are interior angles. Which type of angle these are? Interior angles, and we know interior angles are supplementary. That means the measure of or the sum of these two interior angles is 180 degree, and if one angle is of 90 degree, 95 degree, then the measure of second angle, that is HGS, we find by using 180 minus 95, that is 85 degree. Why? Corresponding interior angles. These are interior angles and interior angles are supplementary. So we get the measure of HGS as 85 degree. Okay, next one, measure of MGK. This angle we have to find now. MGK. See, just we find the measure of HGS, that is 85 degree, and MGK is opposite angle to HGS, and we know very well that opposite angles are congruent. Vertically opposite angles are congruent. So the measure of HGS, whatever, that is the same measure of MGK, but the measure of HGS is 85 degree. So
measure of MGK is again 85 degree. Now let us see question number 2. In figure 2.6, line P is parallel to line Q and line L and line M are transversals. Measures of some angles are shown. Hence, find the measures of A, B, C and D. Students, see here, diagram is given. This figure, using the figure, we have to find the values of A, B, C and D. These unknown angles, okay? And to find that angles, we are given two angles. One is of 110 degree, another one is of 115 degree. Using these measures, we have to find the unknown measures of A, B, C and D. Okay. So let us start and see how we can find the values of A, B and C and D. Okay. See the same diagram here constructed. We are given line P is parallel to line Q. These two lines are parallel, okay? And if we consider line L and M are transversal, this is also given. Line L and M are transversals of parallel lines P and Q. हे आपल्याला दिलेलं आहे बाळांनो, ओके? मग या ठिकाणी आपल्याला जर का A चा मेजर फाइंड करायचा असेल, if we have to find the measure of A, then A and angle of 110 degree. Which type of angle these are? These are linear pair of angles, okay? And we know angles in linear pair are supplementary. That means addition of both is 110 degree. If one is known, then by subtracting this angle from 180 we can find the second angle. या दोन्हीची बेरीज 180 असते, बरोबर? मग जर का दोन्हीची बेरीज 180 असेल, त्यातला एक जर का आपल्याला माहिती असेल, तर हा मेजर 180 मधून जर का आपण मायनस केला, तर आपल्याला A ची व्हॅल्यू मिळू शकते. Using the same rule, A is equal to 180 minus 110, that is 70 degree. That means here we get the measure of A is 70 degree. Okay. Now for B. P and 110 are interior angles. See, P and 110. These are interior angles. These are parallel lines. This is transversal. L we take as transversal. Then from transversal L, P and 110. पहा, इंटेरियर अँगल्स कशाला म्हणतो आपण? ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला आणि दोन्ही लाईनच्या आतल्या भागात असणारे. अँड इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. सो P and 110 are interior angles, and therefore to find the value of P we can subtract 110 from 180. दोन्हीची बेरीज 180 असते, बरोबर? मग त्यातला एक माहिती आहे, दुसरा फाइंड करण्यासाठी आपण काय करणार? 180 तून हा मेजर जो माहिती आहे तो सबट्रॅक्ट करणार आणि मग आपल्याला मिळेल 70 डिग्री. म्हणजे P चा मेजर सुद्धा परत काय आला? 70 डिग्री. मग आता पहा, P and B these are vertically opposite angles. And we know opposite angles are congruent. So if the measure of P is 70 degree, that we already found it, that implies the measure of B is also 70 degree. B and P both are equal, and measure of P is 70, so measure of B is also 70. Why? These are vertically opposite angles. Okay, I know sopa. Now line P is parallel to line Q, P is parallel to Q, and M is transversal. Now consider M as transversal. Then C equal to 115 degree. Why? See, this angle and this angle both are at the same situation, and such angles are called as corresponding angles. 115 कुठं आहे? लाईनच्या लेफ्ट साईडला, ट्रान्सव्हर्सलच्या वर, दुसऱ्या लाईनच्या लेफ्ट साईडला, ट्रान्सव्हर्सलच्या वर. These pair of angle is called as corresponding angle, and we know if the lines are parallel, then corresponding angles are congruent. Therefore, if measure of this angle is 115 degree, that implies the measure of C is also 115 degree. Okay. Now to find the value of D, see students, angle D and angle of 115 degree, these are angles in linear pair, and angles in linear pair are supplementary. That means addition of these two angles is 180 degree. And if one angle is given,
Then to find the another angle, we have to subtract the given angle from 180 degree. लिनियर पेअरमध्ये असणारे हे जे दोन अँगल आहेत त्यांची बेरीज 180 डिग्री असते. मग त्यातला एक माहिती आहे तर दुसरा फाईंड करण्यासाठी आपण 180 मधून दिलेला हा अँगल सबट्रॅक्ट करू शकतो. Therefore, D equal to 180 minus 115, that gives 65 degree. In this way, see students, we get the value of A as 70 degree, B as 70 degree, C as 115 degree, and the measure of D is 65 degree. Okay, so we have to write lastly the answer as, hence the measures of A, B, C and D are 70 degree, 70 degree, 115 degree and 65 degree respectively. Okay. Now, third question. In figure 2.7, line L is parallel to line M and line N is parallel to line P. Find A, B, C from the given measures of an angle. Again, you are given a figure as you can see here. In this figure, line L is parallel to line M. Also, line N is parallel to line P. Okay, this is given. And using this figure, we have to find the measures of A, B and C. Okay. Now, we start solution. From figure, D and 45 form a linear pair. पहा बाळांनो, A, B, C आपल्याला फाइंड करायचे. पण तरी सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला D फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. कारण जोपर्यंत आपण D फाइंड आउट करत नाही तोपर्यंत बाकीचे अँगल आपण फाइंड करू शकत नाही. मग त्यासाठी इथं जरी तुम्हाला डी फाइंड करा असं सांगितलेलं नसेल तरी सुद्धा आपल्याला डी हा फाइंड करावाच लागणार आहे. डी आणि 45 या दोन्ही अँगलचा जर का विचार केला तर हे अँगल कुठले आहेत? लिनियर पेअर. स्ट्रेटमध्ये ॲडजसंट अँगल तयार झाल्यानंतर हे अँगल जे होतात तयार त्यांना आपण लिनियर पेअर म्हणतो. बरोबर. मग लिनियर पेअरमध्ये तयार होणारे अँगल हे सप्लिमेंटरी असतात. मग 45 प्लस डी इक्वल टू 180, दॅट इज डी इक्वल टू 180 मायनस 45. Okay, and so we get the measure of D as 135 degree. 180 मधून 45 तुम्ही सबट्रॅक्ट करून पाहू शकता. That gives 135 degree. आता D चा मेजर आपल्याला मिळालेला आहे. मग D कसा आहे? लाइन L आणि M यांना जर का तुम्ही पॅरलल लाइन कन्सिडर केला, त्याची P ही ट्रान्सव्हर्सल घेतली तर D हा अँगल आणि A हा अँगल यांना कुठले अँगल म्हणतात? तुम्ही फक्त कोणाचा विचार करायचा आहे? लाइन L पॅरलल टू लाइन M and P is its transversal. Then A and D ट्रान्सव्हर्सलच्या अपोजिट साइड म्हणजे अल्टरनेट. पॅरलल लाईनच्या आतील भागात म्हणजे इंटेरियर. अल्टरनेट इंटेरियर अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो if the measure of D is 135 degree, that implies measure of A is also 135 degree. Alternate interior angles. Reason हे तुम्हाला लिहिणं गरजेचं आहे. या पद्धतीने तुम्ही रिझन लिहायचं आहे. त्यानंतर B and A. आता या ठिकाणी आपण A चा मेजर फाइंड आउट केलेला आहे. बरोबर. मग A वरून आपण B फाइंड करू शकतो. Why these two angles are equal? Because they are vertically opposite angles. Very good. And we know if the angles are vertically opposite, then they are congruent. The measure of vertically opposite angles is same. And so, if the angle A is of 135 degree, that implies angle B is also of 135 degree because they are vertically opposite angles. Now for C and A are equal. Why? Let us see. Line N and line P are parallel lines, and if M is their transversal, N and P are parallel, that is given, and M is, if we consider as transversal, then because of this transversal C and A, these are which type of angles? Alternate interior angles. ट्रान्सव्हर्सलच्या दोन्ही साइडला अपोजिट साइडला म्हणजे अल्टरनेट, या दोन पॅरलल लाईनच्या मध्ये म्हणजे इंटेरियर. अल्टरनेट इंटेरियर angles are congruent. So what is the measure of A? That is the same measure of C, and we know the measure of A is 135 degree. So the measure of C is also 135 degree. Why? These are alternate interior angles. In this way we find the value of A, that is 135 degree, B, that is again 135 degree, and C is also 135 degree. It's so easy. Now let us see
Question number 4. In figure 2.8, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel to each other. Prove that PQR and XYZ are congruent. PQR is congruent to XYZ. We have to prove this. Figure is given. In this figure, we are given sides are parallel. That means XY is parallel to PQ and YZ is parallel to QR. This is given. Okay. Using this, we have to prove that PQR and XYZ are congruent. PQR चा जो मेजर आहे तोच XYZ चा मेजर आहे हे आपल्याला या ठिकाणी प्रूव्ह करायचं आहे. वी हॅव टू राईट सोल्युशन. पहा, हे जे प्रूव्ह करायचं आहे ते आपण या दिलेल्या डायग्रामवरून प्रूव्ह करू शकत नाही. त्याच्यामध्ये थोडासा चेंज, डायग्राममध्ये थोडंसं कन्स्ट्रक्शन आपण जेव्हा डायग्राममध्ये स्वतःच्या मनाने आपल्या गरजेनुसार चेंज करतो तो चेंज म्हणजेच त्याला कन्स्ट्रक्शन असं म्हणतात. ओके, मग कन्स्ट्रक्शन काय करायचं आहे आपल्याला? प्रोड्यूस रे YZ इन अपोजिट डायरेक्शन, इट मीट्स ॲट पॉईंट ए. ओके, YZ जो आहे तो YZ प्रोड्यूस करायचा आहे म्हणजे वाढवायचं आहे अपोजिट डायरेक्शनमध्ये. म्हणजे हा YZ आपल्याला असा वाढवून घ्यायचा आहे आणि तो ज्या ठिकाणी PQला इंटरसेक्ट करतो ना त्या पॉईंटला आपल्याला ए नाव द्यायचं आहे. म्हणजे या पद्धतीची डायग्राम आपल्याला मिळेल. YZ हा या डायरेक्शनमध्ये वाढवला, तो PQला ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करतोय त्याला आपण ए नाव दिलेलं आहे. ओके, लक्षात आलं कन्स्ट्रक्शन आपण काय केलेलं आहे. मग का केलेलं आहे हे तुमच्या आता लक्षात येईल. पुढे जाऊ आपण. पहा, ही डायग्राम जी आत्ता आपण कन्स्ट्रक्ट केलेली. टू प्रूव्ह PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ. PQR हा XYZला कॉन्ग्रुएंट आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे. जे प्रूव्ह करायचे त्याला आपण टू प्रूव्ह असं लिहिणार आहोत. ओके, ना हे प्रूव्ह करण्यासाठी ज्या मेथड आपण वापरणार आहोत त्याला आपण प्रूफ म्हणतो. हे सर्व आपण अभ्यासलेलं आहे. मग प्रूफमध्ये आपल्याला काय लिहायचं आहे? पहा, XY आणि PQ पॅरलल आहेत हे दिलेलंच आहे आणि जे आपण कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे ती ट्रान्सव्हर्सल आपल्याला कन्सिडर करायची आहे. XY इज पॅरलल टू PQ आहे, याचा अर्थ XY आणि PA हे सुद्धा पॅरलल आहेत. बरोबर, सांगण्याची गरज आहे का? XY हा जर PQला पॅरलल आहे तर XY हा PAला सुद्धा पॅरलल आहे. करेक्ट. अँड AY इज इट्स ट्रान्सव्हर्सल. हे जे आपण कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे ना AY, तो AY हा याचा ट्रान्सव्हर्सल आहे. असं जर का आपण कन्सिडर केलं तर काय होईल? अँगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल PAY. वाय? पहा, या दोन पॅरलल लाईन आहेत आणि ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल आहे. हा अँगल आणि हा अँगल पहा, लाईनच्या वरचा ट्रान्सव्हर्सलच्या लाईनच्या राईट साईडचा ट्रान्सव्हर्सलच्या वरची साईड, लाईनची राईट साईड ट्रान्सव्हर्सलची वरची साईड दोन्ही सेम सिच्युएशनला असतील तर आपण काय म्हणतो त्याला? करस्पॉन्डिंग अँगल. करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो अँगल XYZ अँड अँगल PAY these are congruent. So here we write angle XYZ is congruent with angle PAY because these are corresponding angles. Now we are given AZ is YZ is parallel to QR and AZ is also parallel to QR because AZ is we construct in the opposite direction. बरोबर, YZ हा असा वाढवलेला आहे त्यामुळे जर का YZ QRला पॅरलल असेल तर AZ हा सुद्धा QRला पॅरलल आहे. मग इथं आपण लिहिलं AZ इज पॅरलल टू QR अँड PQ इज द ट्रान्सव्हर्सल आणि या दोन्हीची PQ ही काय आहे? ट्रान्सव्हर्सल आहे. मग आता पहा, या ठिकाणी कुठले दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट होतील? PAY इज कॉन्ग्रुएंट टू AQR किंवा PQR आपण त्याला म्हणू शकतो. पहा, पॅरलल लाईन कोणकोणत्या आहेत? ही आणि ही लाईन. बरोबर, आणि त्यांची ही ट्रान्सव्हर्सल आहे. मग पहिल्या लाईनच्या वरच्या साईडला ट्रान्सव्हर्सलच्या राईट साईडला, दुसऱ्या लाईनच्या वरच्या साईडला ट्रान्सव्हर्सलच्या राईट साईडला दोन्हीची पोझिशन सेम आहे. मग पोझिशन सेम असणारे अँगल त्याला आपण करस्पॉन्डिंग अँगल असं म्हणतो. मग PAY आणि PQR त्यालाच तुम्ही AQR पण म्हणू शकता. बरोबर आहे, हा अँगल. मग त्याला तुम्ही PQR म्हणलं काय AQR म्हणलं काय फरक पडत नाही. मग आपण काय म्हणलं? PAY अँड PQR दीज आर कॉन्ग्रुएंट अँगल्स. तेच आपण लिहिले पहा या ठिकाणी. PAY अँड PQR आर कॉन्ग्रुएंट. व्हाय? दीज आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. कुठले अँगल्स आहेत हे? करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आता पहा, जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलात इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2, XYZ is congruent to PAY and PAY is congruent to PQR.
एक्स वाय झेडचं मेजर जेवढं आहे तेवढंच पी ए वायचं आहे आणि पी ए वायचं जेवढं आहे तेवढंच पी क्यू आरचं आहे. यावरून आपण काय सांगू शकतो, एक्स वाय झेड अँड पी क्यू आर ऑफ सेम मेजर. एक्स वाय झेड अँड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट फ्रॉम इक्वेशन 1 आणि 2. इक्वेशन 1 आणि 2 ऑब्झर्व केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं, एक्स वाय झेड आणि पी क्यू आर यांचा मेजर हा सुद्धा सेम आहे. दे आर कॉन्ग्रुएंट. ओके. मग एक्स वाय झेड हा पी क्यू आरला कॉन्ग्रुएंट आहे. एक्स वाय झेडचं माप पी क्यू आर इतकं आहे, याचा अर्थ पी क्यू आरचं माप एक्स वाय झेड इतकं आहे हे सांगण्याची गरज आहे का, नाही. आणि सो वी कॅन राईट पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाय झेड. पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाय झेड, विच इज वी हॅव टू prove. And so the angles PQR and XYZ are congruent. Here we prove here. Okay. So let us see next example, that is in figure 2.9, line AB is parallel to line CD and line PQ is transversal. Measure of one of the angle is given, hence find the measures of the following angles. पहा बाळांनो, तुम्हाला परत या ठिकाणी डायग्राम दिली जाणार आहे ज्यामध्ये ए बी सी डी पॅरलल आहेत, त्यांची पी क्यू ही ट्रान्सव्हर्सल आहे आणि त्यामध्ये काही मेजर तुम्हाला दिलेले आहेत आणि त्यांचा वापर करून तुम्हाला काही मेजर जे दिसत आहेत, अँगल ए आर टी असेल, अँगल सी टी क्यू असेल, अँगल डी टी क्यू असेल, अँगल पी आर बी असेल, यांचे मेजर फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके. कशाच्या साह्याने दिलेलं आहे, या डायग्रामच्या साह्याने. ओके. मग ह्या डायग्रामच्या साह्याने आपल्याला ए आर टी फाइंड आउट करायचं आहे. बरोबर, ए आर टी आणि हा अँगल तुम्हाला दिलेला आहे 105 डिग्री. कसं फाईंड करता येईल, सोल्युशनमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, गिवन लाईन ए बी इज पॅरलल टू सी डी. ए बीला सी डी पॅरलल आहे हे दिलेलं आहे आपल्याला. त्याचबरोबर यांची ट्रान्सव्हर्सल पी क्यू आहे हे पण दिलेलं आहे. लाईन पी क्यू इज इट्स ट्रान्सव्हर्सल. बरोबर, मग त्याचा वापर करून आपण काय लिहू शकतो, पहा सेम डायग्राम आहे. आपण पॅरलल आहे, ही ट्रान्सव्हर्सल आहे हे लिहिलेलं आहे. आता आपण बी आर टी हा अँगल 105 डिग्री आहे हे सुद्धा आपल्याला दिलेलं आहे. आता आपल्याला ए आर टी फाईंड करायचं आहे. ए आर टी आणि बी आर टी हे कुठले अँगल आहेत, अँगल्स इन लिनियर पेअर. त्यांची बेरीज किती असते, 180 डिग्री. मग एका अँगलचा मेजर दिला असेल तर दुसरा कसा फाईंड करणार, 180 मायनस दिलेला अँगलचा मेजर. मग अँगल ए आर टी इक्वल टू 180 मायनस 105, म्हणजेच आपल्याला आन्सर काय मिळतं, 75 डिग्री. बिकॉज ए आर टी अँड बी आर टी आर इन लिनियर पेअर. ओके. अशा पद्धतीने ए आर टी आपण फाईंड केला. पहिला क्वेश्चन संपला. सेकंडमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, हेन्स वी गेट ए आर टी ॲट 75 डिग्री. सेकंड अँगल कुठला फाईंड करायचं आहे आपल्याला, तो अँगल फाईंड करण्यासाठी पहा अँगल आर टी डी इक्वल टू 75 डिग्री. वाय आर टी डी 75 डिग्री कसा आला, पहा अँगल बी आर टी आणि आर टी डी हे दोन पॅरलल लाईन आहेत, त्यांची ही ट्रान्सव्हर्सल आहे. मग बी आर टी हा अँगल आणि आर टी डी हा अँगल हे दोन कुठले अँगल आहेत, इंटेरियर अँगल. करेक्ट, इंटेरियर अँगल. इंटेरियर अँगल आर सप्लिमेंटरी. मग जर का इंटेरियर अँगल सप्लिमेंटरी असतील तर त्यांची बेरीज 180 असते. मग परत हा 105 डिग्रीचा आहे म्हणजे 105 डिग्री. 180 मधून जर 105 मायनस केला तर तुम्हाला 75 डिग्री मिळतो. ही झाली एक मेथड. दुसरी काय म्हणता येईल, ए आर टी आत्ता आपण फाईंड केला आहे. बरोबर, ए आर टी आत्ताच आपण फाईंड केलेला आहे 75 डिग्री. आणि आर टी डी ह्या दोन पॅरलल लाईन आहेत, ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल आहे. अल्टरनेट म्हणजे ट्रान्सव्हर्सलच्या अपोजिट साईडला आणि इंटेरियर भागात म्हणजे ए आर टी आणि आर टी डी हे कुठले अँगल आहेत, अल्टरनेट इंटेरियर अँगल. अँड अल्टरनेट इंटेरियर अँगल आर congruent. So if the measure of ART is 75, the measure of RTD is again 75 degree because these are alternate interior angle. Okay. Third, angle CTQ. आता पहा RTD आपण फाइंड केला, हा मिळाला आपल्याला 75. आता आपल्याला CTQ फाइंड करायचं आहे. CTQ and RTD, which type of angle these are? These are vertically opposite angles. मग जर का RTD 75 डिग्री आहे
तर CTQ हा सुद्धा 75 डिग्री असला पाहिजे, हो की नाही. हेन्स अँगल CTQ इज इक्वल टू 75 डिग्री. सेकंड अँगल आपल्याला कुठला फाइंड करायचा होता, CTQ, अँड वी फाइंड दॅट इज 75 डिग्री. नाव लेट अस सी फॉर थर्ड. अँगल DTQ इक्वल टू 180 मायनस CTQ. CTQ आणि DTQ हे काय आहेत, लिनियर पेअरमध्ये आहेत. मग त्यात CTQचं मेजर आपण फाइंड केलं आत्ताच, हो की नाही, 75 डिग्री. आणि आता आपल्याला DTQ काढायचं आहे. मग 180 मधून जर का हा 75 मायनस केला तर आपल्याला DTQ मिळतो. मग CTQ किती आहे, 75 डिग्री. दीज आर इन लिनियर पेअर. ओके. मग लिनियर पेअरमध्ये असल्यामुळे त्यांचा मेजर 180 असतो. मग त्यातला एक जर अँगल फाइंड करायचा असेल तर दुसरा 180 मधून मायनस करायचा. म्हणजेच 180 मायनस 75 दॅट इज 105 डिग्री. DTQ आपल्याला काय मिळतो, 105 डिग्री. याच पद्धतीने पहा, हा जो अँगल आहे, आणखी दुसरी मेथड पण तुम्ही या ठिकाणी वापरू शकता. हा अँगल आणि इथला DTQ हा अँगल, हे दोन्ही अँगल सेम सिच्युएशनला आहेत, म्हणजे करस्पॉन्डिंग अँगल आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे करस्पॉन्डिंग अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात, बरोबर. म्हणजे हा 105 डिग्रीचा आहे तर हा पण 105 डिग्रीचा आहे. करस्पॉन्डिंग अँगल हे सुद्धा रिझन देऊन तुम्ही या ठिकाणी मेजर फाइंड करू शकता. आपण लिनियर पेअरनुसार फाइंड केलेलं आहे. तुम्ही वेगवेगळ्या मेथड अप्लाय करून आन्सर मात्र सेमच येतं कुठल्याही मेथडने. ओके. आता जो थर्ड अँगल आपल्याला फाइंड करायला सांगितला होता DTQ, दॅट वी हॅव फाइंडेड, दॅट इज 105 डिग्री. आता आपल्याला फोर्थ फाइंड आउट करायचं आहे. पाहूया आपण काय आहे. सेम डायग्राम. फोर्थ अँगल फाइंड करण्यासाठी आता पहा, PRB इक्वल टू 180 मायनस BRT. PRB आणि BRT हे जे दोन अँगल आहेत ते लिनियर पेअरमध्ये आहेत. मग आपल्याला BRT माहिती आहे. PRB फाइंड करण्यासाठी काय करणार आपण, 180 मधून 105 मायनस करणार आणि मग PRB आपल्याला मिळतो, दॅट इज 75 डिग्री. PRBचा मेजर काय मिळाला, 75 डिग्री, बरोबर. आणि हा फोर्थ अँगल आपल्याला फाइंड करायला सांगितला होता, ज्याचा मेजर आपल्याला मिळाला 75 डिग्री. ओके. तर अशा पद्धतीने बाळांनो आपला जो 2.1 हा प्रॅक्टिस सेट आहे तो या ठिकाणी संपलेला आहे. यानंतरचा जो पार्ट आहे तो आपण पाहूया नेक्स्ट लेक्चरला. आपण जे सर्व एक्झाम्पल प्रॅक्टिस सेटमधील सॉल्व केलेले आहेत ते सर्व एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये कंप्लीट करायचे आहेत. ओके. बाय बाय. सी यू. टेक केअर.